वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय ज्यों रखे त्यों रहिए, तुद भावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लहिए, जिस तू आप कराहे जी। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप करावे जी। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप करावे जी। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप करावे वाहिगुरु। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप करावे जी। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप करावे जी। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे सरदा लाए। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा। मेरे सतगुर दीन दयाला, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी। कुर्बान जाए उस वेला सुहावी। जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ भय कृपाला। सतगुर पूरा पाया। जित तुमरे द्वारे आया जी। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी। तुमरे द्वारे आया जी। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी।
द्वारे आया जी, तुमरे द्वारे आया जी, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी। तुमरे द्वारे आया जी, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ भय निर्पाला, नानक को प्रभ कहे कृपाला, सतगुर पूरा पाया। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी। जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक, गुरगद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु सारी ही दुनिया दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आओ सरबत संगत रसना नूं पवित्र करो। गज के सरबत संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी ने बड़ी ही बख्शिश की है। सेवक को सेवा बनियाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। जाकै मस्तक भाग से सेवा लाया। गुरु जी की कृपा दे नाल, सतगुरु की कृपा दे नाल सेवक परिवार नूं गुरु साहब जी के चरण परसण का समा मिलिया। गुरु जी की सेवा करन का समा मिलिया। बाणी दे प्रवाह कल रोज़ तो चल रहे हैं, कल नूं भोग पै जाणगे। दूसरे दिनां दे संध्या वेले दे दीवान सजे, संध्या वेले दे नितनेम सोदार रहरास साहिब जी की बाणी दे पाठ आरती दे जाप कीते हैं। थोड़ा समा गुरु चरनां विच सत संगत विच जुड़ बैठण दा प्राप्त होया। जिन्ना समा सतगुरु जी बख्शदे हैं, प्यार सत्कार भावना नाल प्रभ की उस्तत करो। संत मीत सावधान एकाग्र चीत, मन बिरतियां नूं एकाग्र करके गुरु जी के बचनां नूं अपने हिरदे रूपी पल्लियां नाल बन्नीए। प्यार दे विच जदों गुरु का सिख गुरु के बचन सुणदा है, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, हे ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ज्यों भावै त्यों राख लहै, हम सरन प्रभ आए राम राजे। हम भूल बिगाड़ै दिन सरात, हर लाज रखाए। रोज आसा दी वार विच सुनदे पढ़दे हां। जिवें अकाल पुरख वाहिगुरू जिवें गुरु साहब सानू रखणगे, उवें ही असीं गुरु दे चरनां विच रह सकदे हां। ये उहदी मर्जी है, साडी मर्जी नहीं। जिवें स्कूल दा डिसिपलिन हुंदा है, जिवें स्कूल दे विच रूल ने, बच्चा उन्हां रूलां दे मुताबक ही चलेगा। उहदी अपनी मर्जी नहीं, घर विच जो मर्जी करदा रहे। पर स्कूल दे विच स्कूल दे अनुशासन दे मुताबक ही बच्चे नूं चलना पैंदा है। इस तरह जिहड़ा गुरसिख गुरु दे नाल जुड़िया है, वो गुरु दे मुताबक ही चलेगा। जिहड़ा अपनी मर्जी नाल चलदा है, वो गुरु का सिख ही नहीं। सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे। गुरु दा सच्चा सिख, गुरु दा सच्चा सेवक, गुरु दा सच्चा मित्र उही है जिहड़ा गुरु दे हुक्म विच, गुरु दे भाणे विच। जिहड़ा गुरु दे भाणे तो दूर है, गुरु दे हुक्म तो दूर है, वो गुरु का सिख ही नहीं। इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कहंदे, मेरे राम राय ज्यों रख है। जिवें तुसीं सानू रखोगे त्यों रही है, उसे ही तरह असीं रह सकदे हां। तुसीं ही सानू रखण वाले। तुद भावै तां नाम जपावै। तैनू चंगा लगेगा, सानू तू अपने चरनां च बिठा के अपना नाम जपा लेगा। ये भी असीं गुरु साहब जी दी अकाल पुरख दी मर्जी दे नाल ही बैठे हैं। साडा मन थोड़ा कहंदा भी बैठ। ये मन तां साध संग जी उडू उडू करदा है, संगत विच बैठण नूं तैयार नहीं। गुरु जी बिठाउंदे ने तां आपां बहिंदे हां। तुद भावै तां नाम जपावै। सच्चे पातशाह जी, जेकर तुहानूं भावे, तुसीं सानू अपना नाम जपा, साडे तों अपना नाम जपा लैंदे हो। सुख तेरा दिता लई है, जिन्ने भी सुख ने सारे तेरे दिते होए असीं भोग रहे हैं। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। गुरु दी जिहड़ी सेवा है, अकाल पुरख दी जिहड़ी सेवा है, वो तीन दातां देण वाली है। तीन वड्डियां दातां, जिहदे विच पहली दात मुक्त है। मुक्त तो भाव आजाद हो जाना, मन करके आजाद हो जाना। साध संगत जी, असीं मन करके आजाद नहीं हाँ। मन करके कोई विरला ही गुरु का सिख आजाद है। मुक्ति तो भाव आजादी हो जानी, मन करके आजाद हो जाना, बंधना तो मुक्त हो जाना। सानू तो 3600 बंधन पए ने। एक बंधन तो छुटन का यतन करते हैं, दूसरा बंधन आ चिंबड़दा है। दूजे तो छुटन का यतन करते हैं, तीसरा आ चिंबड़दा है। मन करके बंधन, मन करके आजाद हो जाना, इनू कहते ने मुक्ति। बहुतात धर्मां दे विच मुक्ति मरण तो बाद दसी है भी जदों बंदा मर जाता है, उस तो बाद उहदी मुक्ति हुंदी है। गुरु साहब जी ने अपने सिखां नूं जीवन मुक्त कीता है। गुरु साहब जी ने अपने गुरसिखां नूं जीवन विच रहिंदिआं मुक्ति दिती है। वो किवें दिती है? गुरु के सिख नूं मन करके गुरु साहब जी ने आजाद किया। मन करके गुरु के सिख दे बंधन गुरु ने कट्टे ने। सतगुर सिख के बंधन कट है, गुरु का सिख विकार ते हट है। गुरु का सिख गुरु कोलों आज़ादी प्राप्त कर लैंदा है, अपने बंधन कट लैंदा है, आज़ाद हो जाता है।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਡੱਕ ਦਵੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਵੰਧ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗਹਿ ਬਾਬਰ ਕੀ ਲੈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ,
ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਕੈਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ। ਜਿਨਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੈ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਜੀ? ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਸਦਾ ਹੀ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਸ਼ੀਤਲੰ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇਣ, ਨਾਨਕ ਸ਼ੀਤਲੰ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ।
शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। जिन्ने मर्जी यतन कोई कर ले, मन नूं शांति जेकर मिलती है ना, वो केवल ते केवल अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे नाम दे विच है। ते इस तरह गुरु के बचन सानू समझा रहे ने, भाई शांति जेकर लैनी है ना, वो गुरु दे उपदेश विच है, परमात्मा दे नाम दे विच है। मन शांत न आवे जी बिना हर नाम तो, शांत न आवे जी बिना हर नाम तो। मन शांत न आवे जी बिना हर नाम तो, शांत न आवे जी बिना हर नाम तो। शांत न होवे, शांत न होवे, शांत न होवे, शांत न होवे। शांत न होवे, शांत न होवे, शांत न होवे, शांत न होवे। मन शांत न होवे जी बिना हर नाम तो, शांत न होवे जी बिना हर नाम तो। इस तरह साध संगत जी परमेश्वर जी के नाम तो बगैर गुरु ग्रंथ साहब जी कहते शांति नहीं। मन नूं जेकर शांत करेगा अकाल पुरख जी का नाम ही करेगा। पशु प्रेत मुग्ध का उतारे, पाहन पाहत उतारे। जदों इन्हां दे कन्नां विच गुरबाणी दे बोल उस गुरसिख दे बोले हुए पैंदे ना, जिहड़ा मन नूं कदे झोरा लग्या रहिंदा सी भी असीं तां जेल चों बाहर ही नहीं निकलना, असीं तां इत्थे ही कैद विच ही मर जावांगे। ते साध संगत जी वो जिहड़ा ख्याल सी वो अंदरों जाण लग पिया, खत्म होण लग पिया। क्योंकि जिहड़ा मन सी वो गुरु के बोल जिहड़ा गुरसिख बोलदा सी उन्हां दे नाल जुड़न लग पिया। जिहड़ा आपां कहने ने भी गुरु की बाणी पढ़ो, गुरु की बाणी सुनो, तुहाडे जिहड़े दुख ने वो कट्टे जाणगे। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੋਗ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਜੀ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਲਟ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਰੋਗ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸੱਟ, ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਟ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਝੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ,
ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਰੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟ ਹੈ ਪਾਪ। ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟ ਹੈ ਪਾਪ, ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਟ ਹੈ ਪਾਪ, ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਬਿੰਦ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਧਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ, ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ। 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ।
ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ, ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੇਡੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ, ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹਲੂਣਾ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਲੂਣਾ ਵੱਜ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਡਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਛਤਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਵੀ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੈਦ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਸੂਕਾ ਮਨ। ਸੂਕਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੁੱਕੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਘਾਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਰਹਿਰਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਹਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਿਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ RAM ਰਾਜੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਪਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਖੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਉਹ ਖਾਣੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਉਹ ਔਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣੀ ਗੋਲੀ ਲਈ, ਹੁਣੀ ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਖਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ। ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ,
बूंद भी होना चातर को क्यों कर तृपतावै, नाद कुरंग कह बेदया सन्मुख उठ धावै। भवर लोभी कुसुम बास का मिले आप बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दरस अगावै। इस तरह के हालात बन गए जिमें मच्छी पानी तो बिना नहीं रहिंदी। उवें साध संगत जी बाणी सुनन तो बगैर, नाम जपण तो बगैर उन्हां दा दिन ही नहीं लंघदा। साध संगत जी उन्हां नूं स्वाद पै गया बाणी सुनन पढ़न दा। जिन्हां नूं बाणी सुनन ते पढ़न दा स्वाद पै जे, वो कहंदे बाकी काम होण भावें ना होण, पर साध संगत जी साडा जिहड़ा मन है, साडा जिहड़ा दिन है ना, वो गुरु दी बाणी तो बगैर नहीं लंघना चाहिदा। वो इसे तरह ही जिथे मर्जी जाण वो बाणी पढ़नगे, नितनेम करनगे, गुरु दे नाल अपने आप नूं जोड़नगे। सुबह शाम भावें बह के 5 मिनट गुरु दे चरण च हाजरी क्यों ना भरन, लाउणगे। करदिआं नूं साध संगत जी समा लंघदा गया, लंघदा गया, लंघदा गया, पर साध संगत जी इन्हां दा मन जुड़िया रहा, टुटिया नहीं। मन टुटन लगे भी देरी नहीं लगती। कोई सानू सतपुरख महापुरख रब दा प्यारा गुरमुख कवे, आपां कही दी साडा ये काम नहीं बनता, वो कवे तू ऐं कर, तू 40 दिन श्री जपजी साहब दे पाठ कर और 40 दिन तू गुरु दे दरबार विच जाके झाड़ू मारना है। हुण सानू की मिल गया टाइम, 40 दिनों का मिलिया। किसी गुरु के प्यारे ने कह दिता, हुण आपां उहदे कहण तो लग जाने आ, जपजी साहब करन लग जाने आ। 1 दिन कीता, 2 दिन कीता, 4 दिन कीता। हुण 40 दिन कहा सी, 10 दिन करके ना, 10 दिन करके अपना काम बनता नहीं। 10 दिन करके आपां कहंदे भी काम तां बणिया नहीं, काम नहीं बणिया। ये नहीं सोचते भी हले साडे 30 दिन बाकी पए ने। 40 दिनों तो बाद फिर असी कहण जोगे हाँ भी साडा काम नहीं बनिया, पर असी तां इन्ने काले आ भी असी तां 10 दिनां च ही भोग पा दिंदे आ भी 10 दिन वेखना भी नहीं, कुछ नहीं बनिया, ते मुड़ के जपजी साहब तक किते दूर ही चलिया जांदा है, झाड़ू दूर ही चलिया जांदा है। पर साध संगत जी इन्हां ने मन नूं जोड़ के रखिया है, इन्हां ने मन नूं टिका के रखिया है, बन के रखिया है। गुरु की बाणी पढ़ते ने, सुनी जाते ने, गुरु के सिख दे दसण मुताबक जपी जाते। इतिहासक बोल ने जिहड़े मैं तुहाडे नाल साझे कर रहा। रात दा वक्त सी, चौंकड़ा लगाया होया है, दोनों ने जेल दियां सलाखां दे अंदर ने, टिकी रात है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। ते जदों बैठे ने ना चौंकड़ा ला के, एकदम ध्यान जिहड़ा गुरु दे चरनां दे विच, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मनमान। गुरु ने सतगुरु जी ने बचन भी गुरु के सिख नूं कीता है। सिखा जदों गुरु दे चरनां विच बैठे, गुरु दी याद विच बैठे, ते गुरु दी मूरत तैं अपने मन विच धारण करनी है। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मनमान। गुरु दी मूरत नूं मन विच लिया के गुरु दे शब्द नूं मन करके जपना है। ये दोनों बाला राओ ते रुस्तम राओ भी रोज दी तरह अज भी टिकी रात दे अंदर गुरु दे शब्द नूं मंत्र रूप दे विच जप रहे ने। इस तरह जिवें गुरु साहब जी ने बचन कीता है, मन विच तरीए ध्यान गुरां दी मूरत दा, मन विच तरीए ध्यान गुरां दी मूरत दा। मन विच तरीए ध्यान गुरां दी मूरत दा, मन विच तरीए ध्यान गुरां दी मूरत दा।
ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਬਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ गुर की मूर्त मन मह ध्यान गुर का शब्द मंत्र मन मान जिन्हों गुरु अर्जन देव महाराज ने बचन किया जिहड़ा आपां पहलां भी पढ़िया सी भी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। इस तरह शास्त्र नहीं बड़े प्यार दे विच सावधान हो के गुरु कलगीधर महाराज जी दे चरनां दा ध्यान धरिया और गुरु दे बोल गुरु दे शब्द नूं अपने मन करके जप रहे ने। टिकी रात है ते साध संगत जी जप रहे जपदियां अमृत वेला होया। अमृत वेला जदों होया ना उस वेले अरदासां बेनतियां करदे पए आ सच्चे पातशाह रहमतां करो सच्चे पातशाह कृपा करो गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे राम नाम मन लागा जाम लज्जाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता। सच्चे पातशाह जी तुसी बंधन कट्टण वाले हो साडे भी आके बंधन कट्टो। नाले साध संगत जी गुरु दे चरनां विच ध्यान गुरु दे शब्द विच ध्यान है ते नाल नाले दोनों राजे जेल दीयां सलाखां विच कलगीधर जी दे चरनां विच बेनतियां कर रहे ने। आपां भी कर लईए किते बंधन कट दिओ गुरु जी साडे बंदी छोड़ तेरा नाम है बंधन कट दिओ गुरु जी साडे बंदी छोड़ तेरा नाम है। बंधन कट दिओ गुरु जी साडे गुरु जी साडे बंदी छोड़ तेरा नाम है बंधन कट दिओ गुरु जी साडे बंदी छोड़ तेरा नाम है।
ਨਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਨੋ ਮਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ। ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਖੜਾਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਖੁੱਲੀ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਦ ਖਤਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਪਕੜ ਲਓ। ਰਕਾਬਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜੋ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਰਾਓ, ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ, ਦੋ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਪਕੜੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ? ਮਨਵਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨਵਾੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਖੜਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨਵਾੜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨਵਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸਾਡੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲ ਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਬਿਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਨਵਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਨਵਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਪਤਸਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਨਵਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਤਨਦਾਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਧਰ ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਰਹੇ। ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਜਨਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਖੀਸਾ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋੜਿਆ। ਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਬੰਧਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਭਾਨਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 7, 8, 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ 8, 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ।